હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ઓલમોસ્ટ એસિડ બેઝ છે એ કમ્પ્લીટ કર્યું. આ લેક્ચર છે એ લિટલ બીટ રિવિઝન લેક્ચર જેવું જ થશે. ઉપરાંત આ લેક્ચરની અંદર વીક એસિડ છે તો એનો એસિડિક સ્ટ્રેન્થનો ઓર્ડર આપણે જોઈ લઈશું. અને એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડ્સ કે એરોમેટિક રિંગ સાથે OH હોય તો એ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ્સમાં એનો એસિડિક સ્ટ્રેન્થનો ઓર્ડર અને એનો બેઝિક સ્ટ્રેન્થનો ઓર્ડર છે એ જોશું. અને પછી ટાઈમ રહે તો આપણે કંઈક બે ચાર ક્વેશ્ચન પણ જોઈ લેશું. પણ મેઇનલી એસિડ અને બેઝ બંનેની અહીંયા વાત કરવાની છે અને મોટાભાગે એરોમેટિક એસિડ બેઝની વાત કરવાની છે. Okay, so let's start. એસિડિક સ્ટ્રેન્થ માટે જોઈએ તો એસિડ કમ્પાઉન્ડ્સ નોર્મલી આપણે ભલે જે ડેફિનેશન છે એઝ પર આર્હેનિયસ એસિડ બેઝ, એઝ પર લોરી બ્રોન્સ્ટેડ એન્ડ એઝ પર લુઇસ, બટ ઇન ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સીસ mostly we use acidic strength on the basis of how much H plus can be released by that compound. On the basis of concentration of H plus ions, we can get Ka value, and on the basis of Ka value we can say that if Ka value is higher then that acid is more acidic, and if Ka value is lower then it is less acidic. And we can say that if P of Ka value, then P of Ka is equal to minus log Ka. That means as less is the P of Ka value, more is the acidic nature or acidic character, right? So there are some weak acids, acidic strength order CH3SO3H. So normally CH3SO3H and CH3COOH, both the acid we count as a acid. And remaining all the compounds we use it as acidic nature. That means when any strong base is react with it, it behaves like a acid. So it has acidic nature, or you can say acidic characteristics. So that kind of compounds are phenol, or you can write C6H5OH, then H2S, then H2O, then R bond OH. It is commonly alcohol, but there is an exception, methyl alcohol, which is more acidic than even H2O. Is it clear? CH3OH, methyl alcohol, that is exception, which is more acidic than H2O, and remaining all alcohols are less acidic than H2O. Is it clear? So commonly it is H2O is more acidic than alcohol, commonly. But if you are asked for particular methyl alcohol comparison with H2O, then methyl alcohol is more acidic than H2O. Is it clear? બરાબર છે? મિથાઇલ આલ્કોહોલ is more acidic than H2O. So you can put CH3OH before H2O, right?
ઓકે, તો આ એક એક્સેપ્શન છે, યાદ રાખવું પડશે. આલ્કોહોલ, then CH, triple bond CH, alkyne. So alkyne is less acidic than alcohol. Then NH3. NH3 is more acidic than CH4. See the difference. અને આ આપણે જોયેલું કે NH3 માંથી NH પ્લસ રિલીઝ થાય તો NH2 માઇનસ બને, અહીંથી H પ્લસ રિલીઝ થાય તો આમાંથી CH3 માઇનસ બને. And now you can say that yes, NH2 minus is more stable than CH3 minus, and that's why NH3 is more acidic than CH4. બરાબર? H પ્લસ રિલીઝ થયા પછી જે કોન્જુગેટ બેઝ બને એ કોન્જુગેટ બેઝ મોર સ્ટેબલ હોય તો એ મોર એસિડિક કેરેક્ટર ફોર્મ કરે છે. ક્લિયર? સો these are the acidic nature compounds which shows acidic nature or acidic characteristics. Clear? Which of the following compound more acidic in the which compound is more acidic? તો અહીંયા આગળ cyclohexanol. See the options. Cyclohexanol, phenol નથી. Next is cyclohexyl ethyne. One cyclohexyl ethyne. આ પ્રિન્સિપલ કાર્બન ચેન અને આ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ એમ થયું. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ ફિનોલ. And then cyclohex, one in one all, or one in all you can say. Which one is more acidic or most acidic among of these four? Cyclohexanol, that means this is R, so it is alkyl alcohol, that is alcohol. C triple bond CH, alkyne. So alcohol is more acidic than alkyne. Phenol is more acidic than among of these all. Here it can be more acidic as compared to both of these compounds because there is, after releasing of H plus ion, negative charge is on oxygen and resonance is there. So it can be resostable after releasing of H plus ion, and that's why it is more acidic as compared to these two. So this is the more acidic. Next is 3, 4, then 1 and 2. ક્લિયર છે? તમારી પાસે ઓર્ડર છે તે ચેક કરી લેવાનું કે આલ્કાઇન છે, આલ્કોહોલ છે, ફિનોલ છે. બરાબર? ઓકે. નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, that is very interesting, which nitrogen is more basic, and you are giving a big structure. આ ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર જોઈને મૂંઝાઈ નહીં જવાનું. આપણે મૂંઝાઈ નહીં જવાનું કે આમાં શું કરશું. Just remember your concepts only and focus on the questions that how can it be basic. તો અહીંયા આગળ benzene ring,
ઓકે, અહીંયા આગળ લોન પેર છે, અહીંયા પણ લોન પેર છે અને અહીંયા પણ લોન પેર છે. This is 1, this is 2 and this is 3. So which one is more basic, 1, 2 or 3 or all of them? Now what kind of points you should remember or you should look after? First of all, this NH basic character તમે શેના બેઝ ઉપર કહો છો? Whether it can donate its electron pair or not. Clear? તો તમારું ફોકસ બેઝિક નેચર આવ્યું, ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ છે, that means you should look on the lone pair of mostly nitrogen. તો નાઇટ્રોજન ઉપરનું લોન પેર છે. ઓકે, હવે એ લોન પેર છે એ which lone pair can be very easily donate? So અહીંયા આગળ this lone pair is in resonance with this benzene ring. બરાબર, આપણે આ તમે શું કરેલું છે, રિંગ છે આમાં આવું જ કરશે. જ્યાં જે જરૂર હશે એ વસ્તુ મોસ્ટલી ડાયરેક્ટ શો નહીં કરી હોય. So lone pair single bond double bond, lone pair single bond double bond. બરાબર, તો રેઝોનન્સ પોસિબલ છે. રેઝોનન્સ પોસિબલ હોય તો ઇઝીલી લોન પેર અવેલેબલ ના થાય. ઓકે, ફાઇન. નેક્સ્ટ ઇઝ ડબલ બોન્ડ સિંગલ બોન્ડ લોન પેર. નાઉ this is, it shows minus M effect, right? Okay, and what do you think about this lone pair? There is no minus I or minus M effect. There is no resonance of this lone pair, so it can be easily donated. Clear છે? So this nitrogen is more basic among of these three. Clear? બહુ easy છે. ફોકસ ક્યાં કરવાનું? તો કે બેઝિક હોય, નેચર પૂછ્યું હોય તો નાઇટ્રોજન ઉપરનું લોન પેર જે છે એ કોણ ઇઝીલી ડોનેટ કરી શકે છે એ જોવાનું. પછી એના રિગાર્ડિંગ તમારે એ જોવાનું હોય કે એમાં રેઝોનન્સ થઈ શકે છે કે નહીં, મેસોમેરિક ઇફેક્ટ આવે કે નહીં, આઈ ઇફેક્ટ લાગે કે નહીં, હાઇપર કોન્જુગેશન જેવું કશું છે, એના ઉપર કયા ફેક્ટર્સ, which factors can be affected by that lone pair of nitrogen. Then this question is very simple. ક્લિયર થાય છે? હું તમને રિપીટેડલી તમારે ક્યાં ફોકસ કરવું જોઈએ, કઈ રીતે થિંકિંગ કરવું જોઈએ એ વાત કરી રહ્યો છું. કારણ કે નોર્મલી ક્વેશ્ચન આવે ત્યારે અમને નથી ખબર પડતી. ક્વેશ્ચન આવે ત્યારે ખબર નથી પડતી એવું આઈ થિંક નહીં કહેવું જોઈએ, પણ એવું કહેવું જોઈએ કે કોન્સેપ્ટ અમે સમજ્યા પણ અમને એપ્લાય કરતા ન આવડ્યો, પણ કોન્સેપ્ટ બરાબર સમજ્યા કે નહીં, ફર્સ્ટ થિંગ. સેકન્ડ થિંગ, જે કોન્સેપ્ટ સમજ્યા, કેમિસ્ટ્રીની અંદર પ્રોબ્લેમ આ એક જ છે કે સમજવું. નોર્મલી બધા સબ્જેક્ટમાં એવું હોય, સમજો એટલે યાદ રહી જાય. આપણા સબ્જેક્ટમાં થોડીક મુશ્કેલી છે. સમજો એ અલગ વસ્તુ છે અને યાદ રાખો એ થોડીક અલગ પડી જાય છે. એટલે યાદ રાખવું પડે છે. એન્ડ પ્રોબ્લેમ ઇઝ હિયર. તમે યાદ નથી રાખી શકતા નાના નાના પોઈન્ટ, એટલે એપ્લિકેશન કરવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે તમારે એ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે રેઝોનન્સ ક્યારે થાય, આઈ ઇફેક્ટ ક્યારે લાગે, માઇનસ એમ ઇફેક્ટ કે પ્લસ એમ ઇફેક્ટ ક્યારે લાગે, કે કઈ કન્ડિશન હોય કે આમાંની એક ઇફેક્ટ ન લાગે. એ તમારા મગજમાં ક્લિયર હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય. ઓકે, let's do next question. If it is yes, which is strongest base? Pyrrole, aniline, pyridine and piperidine. What is piperidine? જુઓ, it is known as piperidine. pyridine છે એનું, એના જે ડબલ બોન્ડ હતા એનું રિડક્શન થઈ ગયું, then it is piperidine. નોર્મલી બધામાં
આ તો લોન પેર છે, પાયરોલ છે, તો લોન પેર છે એ ક્યાં આવે છે? કોન્જ્યુગેશનમાં છે, બરાબર? એટલે એરોમેટિસિટી એના કારણે છે, એટલે એ લોન પેર ઇઝીલી અવેલેબલ ના હોય. એનિલિન તો એમાં નાઇટ્રોજન ઉપરનું લોન પેર મેસોમેરિક ઇફેક્ટ શો કરે, પ્લસ એમ ઇફેક્ટ, એટલે લોન પેર ઇઝીલી અવેલેબલ નથી. પિરિડિન તો પિરિડિનની અંદર sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ નાઇટ્રોજન, so which cannot easily donate its electron pair, but in piperidine this nitrogen is sp3 hybridized, there is no double bond or no conjugation, so it can easily donate its electron pair, and that's why this is the most basic among of these four. Clear? Okay, our next question, which one is weak base? So C6H5CH2NH2, which one is weak base? C6H5CH2NH2 આમ છે, C6H5CH2NH2 લોન પેર, આમાં ક્યાંય conjugation નથી, that means there is no resonance. Phenyl ring shows if there is no conjugation, no resonance, then phenyl ring shows normally minus I effect. Is that clear? Okay. Then C6H5CH2 NHCH3, undoubtedly minus I effect is common in both of these compounds, but here methyl group is there and it shows plus I effect. So among of these two, this one is more basic than this one. Is it clear? Okay, good. Which one is weak base? That is your question, not strong base. બરાબર? એવું મગજમાં રાખવાનું પાછું. NO2, we can write it in this way also, NO2. So NO2 bond CH2 bond NH2. Again, there is no conjugation between this lone pair of nitrogen and NO2. So there is only minus I effect, but strong minus I effect. Right? And next is CH3NH CHO. CHO, that means C double bond O bond H. But CHO shows strong minus I effect. And you can say also minus M effect, because double bond single bond lone pair. तो minus M effect आ इलेक्ट्रॉन पेर आ बाजू आवशे, तो आ इलेक्ट्रॉन पेर ऑक्सीजन ऊपर आवशे, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ऊपर आवशे, right? Okay, so because of this strong minus I and minus M effect, but methyl group shows plus I. But although it shows plus I, CHO group shows minus I as well as minus M effect, and that's why this is the weak base among of these four. Clear છે? minus I ની જોડે કઈ ઇફેક્ટ શો કરે છે? minus M. થાય ને? ડબલ બોન્ડ સિંગલ બોન્ડ લોન પેર. Clear? So this one is the weakest base. Okay. Okay, there is a question regarding hyperconjugation and about bond length. So decreasing order of bond length of C double bond C bond in the following compound. Which one is? It is like this bond C double bond C bond CH3 bond CH3 bond CH3, next is bond C double bond CH2 bond CH3, then CH double bond CH2. So it is P, Q and R, and we are asked for the decreasing order of
bond length of C double bond C bond. Okay. What happened when there is a methyl group or any alkyl group next to double bond? That means this carbon is sp2, it is also sp2, and next is, that is sp3, sp3 and sp3. So sp3 hybridized carbon. Okay. Now what happened? So because of the, now you can see that double bond, single bond, sp3 hybridized carbon, alpha hydrogen is there. Then if sp2 carbon is there, next is sp3 carbon, and this sp3 carbon is having alpha hydrogen, then hyperconjugation is possible. Now hyperconjugation થતું હોય તો શું થાય? જુઓ તમે કે આનો H પ્લસ મીન્સ કે C બોન્ડ H છે એનું સિગ્મા બોન્ડનું ઇલેક્ટ્રોન પેર અહીંયા ડબલ બોન્ડ ફોર્મ કરશે ને અહીંયા ડબલ બોન્ડ ફોર્મ કરશે તો અહીંયા સિંગલ બોન્ડ થાય. ક્લિયર છે? ઓકે. સો if more is the alpha hydrogen, more is the number of time this C double bond C is converted into C single bond C. કે નથી ખ્યાલ આવતો? જુઓ અહીંયા આગળ હું તમને શો કરું કે આ C double bond C, હવે બધું ડ્રો નથી કરતો પણ તમે એમ જુઓ કે C double bond C છે અને સપોઝ કે આ હાઇડ્રોજનની હું વાત કરું તો અહીંયા CH3, અહીંયા CH3 as it is, અહીંયા પેલી રિંગ વાળું સ્ટ્રક્ચર, અહીંયા જે C bond CH3 છે તો એ C bond H અને આ H પ્લસ હું શો કરું કે અહીંયાથી C bond H નું ઇલેક્ટ્રોન પેર ક્યાં આવી ગયું? અહીંયા આવી ગયું. તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ થાય. આ સિંગલ બોન્ડમાં કન્વર્ટ થયો અને એનું ઇલેક્ટ્રોન પેર જે છે એ આ કાર્બન ઉપર આવે, અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ આવે, રાઈટ? તો હાઉ મેની number of time this C double bond C will be converted into C single bond C? More is the number of alpha hydrogen, more is the number of time it converted into C single bond C. That means its bond length increases. That's why this P, which is having 9 alpha hydrogen, Q, which is having 3 plus 1, sorry, here also, here total 10 alpha hydrogen, I am sorry, my mistake. Clear છે? આ C double bond C sp2 carbon, આ sp3 carbon, એની સાથે એક હાઇડ્રોજન તો છે. Total 10 alpha hydrogen, 3 plus 3 plus 3 plus 1. Okay. What about this carbon? It is having 3 plus 1. So 3 plus 1. Total 4 alpha hydrogen. And what about this one? It is having only 1 alpha hydrogen. So this C double bond C is, it is having bond length, smallest bond length among of these three. Barabar? That means P greater than Q greater than R. ખ્યાલ આવે છે? C double bond C convert થશે C single bond C માં, એટલે જેટલા number of alpha hydrogen more એટલી time એ C single bond C માં convert થાય. That means કે bond length increase થાય. Clear? Actually hyperconjugation regarding question છે, વચ્ચે આવી ગયો છે પણ આપણે એ કમ્પ્લીટ કરી લીધું એટલે તમને થોડોક આઈડિયા આવી જાય. ક્લિયર? આપણે એકચ્યુઅલી વાત કરતા હતા એસિડ બેઝની, એન્ડ અગેન લેટ્સ સ્ટાર્ટ અબાઉટ acid base. Okay, now there are some common method to remember that what kind of compounds will be more acidic or more basic. Benzoic acid, if it is having electron withdrawing group EWG on the position of
मेटा एंड पैरा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर हो तो -I इफेक्ट शो करे, ए +M के -M शो ना करे, रिमेम्बर इट, बराबर। -M इफेक्ट शो नहीं करे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या मेटा पोजीशन पर। इवन हाइपर कॉन्जुगेशन शो ना करे मेटा पोजीशन पर, ये ऑर्थो पैरा में थाय। क्लियर? ओके। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ની પ્રેઝન્સ માં શું થાય? એસિડિક નેચર ઇન્ક્રીઝ થાય। આપણે જે ઇનિશિયલી એસિડ બેઝ માં જે વાત કરેલી કોમન એસિડિક સ્ટ્રેન્થ that is directly proportional to -M or -I group and inversely proportional to +M or +I group, it must be remembered by you। એ તમને યાદ જ રહેવું જોઈએ એટ એની ટાઈમ। આ ઓર્ડર તમને યાદ હોય કે ના હોય, એ બેઝિક વસ્તુ છે, યાદ રહેવી જોઈએ। પછી એના એપ્લિકેશનની વાત આવે, બરાબર। આપણે એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે, પછી એને એપ્લિકેશનમાં લઈ જવાનું। કેવી રીતે? તો કે ભાઈ આપણને શું ગિવન સ્ટ્રક્ચર્સ જુઓ, એસિડ છે તો COOH હશે કાં તો OH હશે। ઓકે, તો એની સાથે કઈ ટાઈપના ગ્રુપ્સ પ્રેઝન્ટ છે, નંબર 1। નંબર 2, એ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે જે whether it can show +I effect, -I effect or +M or -M effect, or it can show hyperconjugation, so which kind of effect it will show, અને એના બેઝ ઉપર તમે એનું એસિડિક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ ડિસાઇડ કરો। ક્લિયર? Okay, so electron, because of the electron withdrawing group, it is more acidic. Next is benzoic acid, and next is electron releasing group. On the मेटा और पैरा पोजीशन। मेटा पोजीशन ऊपर हो तो +I इफेक्ट शो करतु है, पैरा ऊपर हो तो +M के +I के हाइपर कंजुगेशन शो करतु है। ओके, तो आ क्लियर है? શું થશે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝિંગ ગ્રુપની પ્રેઝન્સમાં એસિડિક નેચર ડિક્રીઝ થાય અને ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ ગ્રુપની પ્રેઝન્સમાં એસિડિક નેચર ઇન્ક્રીઝ થાય। ઓકે, next is G is equal to group which may be electron releasing group or it may be electron withdrawing group, but there is no problem either it is electron withdrawing group or electron releasing group, because on the ortho position of the COOH it shows ortho effect। So because of the ortho effect, that means steric hindrance is there, and because of the steric hindrance COOH group will become out of the plane, and that's why there is no effect of the benzene ring and related any group which is on the ortho position of that COOH। અને એના કારણે એનું શું થાય છે? તો કે it became more acidic। ખ્યાલ આવે છે? તો એનાથી શું થઈ જાય છે? મોર એસિડિક થઈ જાય છે। સો એની ગ્રુપ present on ortho position of the benzoic acid, it will be more acidic, so it is more acidic than benzoic acid। okay, I think આપણે આગળ પણ આ ડિસ્કસ કરી ગયા છીએ એટલે અહીંયા એ ડિસ્કસ નહીં કરીએ। except in anthranic acid there is an exception, we will discuss in the same lecture, except in anthranic acid। બરાબર, anthranic
એસિડ. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આ એક્સેપ્શન છે એન્થ્રાનિલિક એસિડ એ. રિમેનિંગ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ benzoic acid with substituents. If there is a substituent on the ortho position, ortho effect is there, and due to ortho effect it will become more acidic. Clear છે? તો અહીંયા આગળ બહુ સિમ્પલી એટલું યાદ રાખવાનું છે કે બેન્ઝોઇક એસિડની ઓર્થો પોઝિશન ઉપર કોઈ પણ ગ્રુપ આવે એ મોર એસિડિક થઈ જાય. ધેટ્સ ઇટ. બીજું કાંઈ યાદ નથી રાખવાનું. એક્સેપ્શન શું છે? તો કે એન્થ્રાનિલિક એસિડ એ એક્સેપ્શન છે. એનું સ્ટ્રક્ચર આપણે જોશું એટલે આઈડિયા આવી જશે કે એવું કેમ થાય છે, કારણ કે ત્યાં આપણે ડિસ્કસ કરી લેશું. ક્લિયર? ઓકે, અવર નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. Now, if NO2 is there, which shows strongest minus M effect, and because of the minus M effect, acid became more acidic. So, para-nitrobenzoic acid is the most acidic. Then para-chlorobenzoic acid. Para-chlorobenzoic acid is more acidic than benzoic acid. Benzoic acid is more acidic than para-methyl benzoic acid. Now, what is there? ઓકે, અને અરે ઓકે, ચાલો ચાલશે ને? હું બંનેમાં એ છે તો પેરામિથાઇલ બેન્ઝોઇક એસિડ. શું થાય? પેરા પોઝિશન ઉપર મિથાઇલ છે, that means it shows plus I as well as hyperconjugation, and because of the plus I and hyperconjugation, negative charge increased on this COOH, so its acidic nature is decreased than benzoic acid, but it is more acidic as compared to para-methoxybenzoic acid because it shows plus M effect. It shows plus M effect, and plus M effect is more than hyperconjugation and plus I effect. So it is less acidic, કારણ કે પ્લસ એમ ને પ્લસ આઈ ઇફેક્ટના કારણે શું થાય? એસિડિક નેચર ડિક્રીઝ થાય. ક્લિયર? એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ para-hydroxybenzoic acid. Why it is less acidic? Because its plus M effect is higher than methoxy group. Clear there? So that is the order for acidic strength. Relative acidic strength of toluic acid, that means methyl benzoic acid. Methyl may be on different position. Okay, now undoubtedly ortho position ઉપર કોઈ પણ ગ્રુપ આવે તો એવો બેન્ઝોઇક એસિડ જે છે તો મોર એસિડિક જ થશે. So this is the most acidic. Now next is મેટા પોઝિશન ઉપર CH3 વાળું આવે. સોરી, શું આવશે? બેન્ઝોઇક એસિડ લીધું છે તો બેન્ઝોઇક એસિડ આવશે. ખાલી હા, આમાં એ પણ જોજો કે બેન્ઝોઇક એસિડ કરતા પણ ઓર્થોમિથાઇલ બેન્ઝોઇક એસિડ છે મોર એસિડિક છે બીકોઝ ઓફ ધી ઓર્થો ઇફેક્ટ. તો અહીંયા આગળ ઓર્થો ઇફેક્ટ નથી, બટ ધીસ ઇઝ મોર એસિડિક દેન મેટા ઓર 3-methyl benzoic acid. This is 3-methyl benzoic acid, and next is COOH and CH3.
3. તો આ કોમન ઓર્ડર થઈ ગયો મિથાઇલ માટેનો. તો એ રીતે એકચ્યુઅલી આ બધી વસ્તુઓ આપણે લર્ન કરી જ ગયા છીએ, બરાબર. પણ આ પર્ટિક્યુલર ફંક્શનલ ગ્રુપ છે એ બેન્ઝોઇક એસિડ સાથે લઈ અને શો કરેલું છે. આપણે કન્સેપ્ટ વાઇઝ જોઈ લીધું છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ મિથોક્સી ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય તો સેમ ઓર્ડર આવશે. જુઓ તો COOH ઓર્થો પોઝિશન ઉપર OCH3 આવે. ઓર્થો પોઝિશન ઉપર કયું આવશે? OCH3. અહીંયા મેટા પોઝિશન ઉપર આ પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ શો કરે કે જેના કારણે એસિડિક સ્ટ્રેન્થ ડિક્રીઝ થાય. પણ જો OCH3 ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય મેટા પોઝિશન ઉપર તો આ પ્લસ એમ ઇફેક્ટ શો કરી ન શકે મેટા ઉપર. એટલે અહીંયા આગળ કઈ ઇફેક્ટ આવે? માઇનસ આઈ. minus I only, and because of the minus I effect its acidic nature increases. That's why it is more acidic than benzoic acid. So see the difference, whether it is methyl group, then benzoic acid is more acidic than 3-methyl benzoic acid. But if you are talking about methoxy group, then 3-methyl benzoic acid is more acidic than benzoic acid. Clear? શું કામ એ ખબર પડી? અહીંયા માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ, અહીંયા પ્લસ આઈ. એટલે અને નેક્સ્ટ કયું આવવાનું છે તમને ખબર જ છે? શું આવશે? યસ, પેરામિથોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. રાઈટ? આઈ થિંક આમાં કંઈ બહુ આમ લાંબુ ડિસ્કશન કરવાની જરૂર નથી. હજુ જસ્ટ આપણે લર્ન કરેલું જ છે બધું કન્સેપ્ટ વાઇઝ. એટલે પ્લસ એમ, માઇનસ એમ, પ્લસ આઈ, માઇનસ આઈ, હાઇપર કોન્જુગેશન, આ બધી જ વસ્તુઓ. અને એ દરેકના આપણે 4 ઓપ્શન્સ વાળા જે છે એ લઈ અને એનો એસિડિક સ્ટ્રેન્થનો ઓર્ડર છે એ અરેન્જ કર્યો હતો એના પ્રમાણે. ક્લિયર? અને વન મોર ક્વેશ્ચન વિથ hydroxy group, benzoic acid with OH group. તો અહીંયા આગળ COOH, OH and OH આમ છે. તો અહીંયા more is ortho effect, more is the acidic nature. So 2,6-dihydroxy benzoic acid is more acidic than 2-hydroxy benzoic acid. નેમિંગ નો તો આઈડિયા આવી જાય ને હવે, બરાબર. COOH વાળો કાર્બન છે ફર્સ્ટ કાર્બન, તો સેકન્ડ, થર્ડ, 4, 5 અને 6, 2,6-dihydroxy. Then meta hydroxy, because here it is ortho effect. Ortho effect એટલે આ more acidic છે. અધરવાઇઝ પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ શો કરે ને OH. તો હવે જો આ જેને ન ખબર પડતી હોય કે આ પ્લસ એમ ઇફેક્ટ શો કરે કે ન કરે, આ માઇનસ એમ શો કરે કે ન કરે, એના માટે મે બી બહુ અઘરું છે. બધું માથેથી જાય એવું કહેવાય ને, આપણે દેશી ગુજરાતીમાં કહીએ બધું ઉપરથી જાય છે ભાઈ, કાંઈ ખબર નથી પડતી. તો એ પ્લસ એમ અને માઇનસ એમ ઇફેક્ટ કઈ ટાઈપના ગ્રુપને લીધે હોય, કયા કયા ગ્રુપ પ્લસ એમ ઇફેક્ટ શો કરે, કયા કયા ગ્રુપ માઇનસ એમ ઇફેક્ટ શો કરે. પ્લસ એમ અને માઇનસ એમ ઇફેક્ટનો સ્ટ્રેન્થનો જે ઓર્ડર છે એ ઓર્ડર તમને યાદ હોવો જોઈએ, એટલીસ્ટ કમ્પેરિઝન ખબર હોવી જોઈએ. તમને જો એ ના ખબર પડે તો પછી એનું અહીંયા તમે એ વાંક ના કાઢી શકો. એટલે એ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
અને એ પણ સ્ટ્રેન્થનો ઓર્ડર જે છે એ તો તમારે યાદ જ રાખવો પડે ને. એમાં હું શું કરી શકું? એમાં કોઈ કાંઈ ના કરી શકે, હું નહીં. બરાબર ને? એટલે એ હજુ જ્યારે જ્યારે એવું લાગે ત્યારે આમ જોઈ લેવાનું. રિપીટેડલી 100-200 ટાઈમ તમે જ્યારે રીડ કરશો પ્લસ એમ માઇનસ એમ વાળો ઓર્ડર, બરાબર, પછી એ તમારા મગજમાં બેસી જશે. એટલીસ્ટ કદાચ એનો ઓર્ડર કોઈ સમયે તમને એક સાથે બધો નહીં આવડતો હોય પણ તમને કમ્પેરિઝનમાં તરત ખબર પડશે કે આ મોર ઇટ શોઝ મોર પ્લસ એમ ઇફેક્ટ ઓર માઇનસ એમ ઇફેક્ટ દેન ધીસ વન. તો એ કમ્પેરિઝન તમને ખબર પડશે. બરાબર? ઓકે. સો meta-hydroxybenzoic acid and it is more acidic than benzoic acid because on the meta position OH group shows minus I effect, and because of the minus I effect that means it is electron withdrawing group, and as it is electron withdrawing group its acidic nature increases. Acidic strength is directly proportional to minus M or minus I group. આ જે થિંકિંગ પ્રોસેસ છે એના સ્ટેપ જે છે એ પ્રોપરલી માઇન્ડમાં આવવા જોઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ, તો હવે તો બેન્ઝોઇક એસિડ જ લેવું પડે, બરાબર ને કે નહીં? મેટા હાઇડ્રોક્સી પછી કયું આવશે? બેન્ઝોઇક. અને લાસ્ટમાં કયું આવશે? તો લાસ્ટમાં જે આવશે એ પેરાહાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ આવશે, બરાબર. અને આપણને જોડે એમ પણ કહે છે કે આ જે ઓર્થોહાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ હતું તો એ ઓર્થોહાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડમાં ફોર ધીસ સ્ટ્રક્ચર when this COOH release H plus ion it forms C double bond O, bond O minus, bond OH, and there is a hydrogen bond between this negatively charged oxygen and partial positive charged hydrogen. So it became more stable, and that's why it is more acidic. તો અહીંયા આગળ ઓર્થો ઇફેક્ટ એકચ્યુઅલી OH ગ્રુપ અને CN ગ્રુપ એ શો નહીં કરે. એની સાઇઝ છે એ સ્મોલર સાઇઝ છે. પણ ઇન જનરલ આપણે એવું યાદ રાખી શકીએ અલગ અલગ કે ક્યાં ઓર્થો ઇફેક્ટ લાગે ન લાગે, પણ આપણે એવું કહી શકીએ કે ઓર્થો પોઝિશન ઉપર કોઈ પણ ગ્રુપ આવે ને એટલે એ બેન્ઝોઇક એસિડ છે એ મોસ્ટ એસિડિક થઈ જાય. કારણ કે C ટ્રિપલ બોન્ડ N છે ને એ પણ લિનિયર સ્ટ્રક્ચર શો કરે છે. તો લિનિયર સ્ટ્રક્ચર હોય એટલે સીધો માણસ છે એ કોઈને નડે નહીં ને. તો C ટ્રિપલ બોન્ડ N નું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે? લિનિયર છે. તો જેમાં લિનિયર સ્ટ્રક્ચર હોય તો એ બરાબર, તો એ લિનિયર સ્ટ્રક્ચરને લીધે ઓર્થો ઇફેક્ટ શો નહીં કરે. ઓકે, તો આટલું આઈ થિંક ક્લિયર છે. નેક્સ્ટ ઇઝ રિલેટિવ એસિડિક સ્ટ્રેન્થ ઓફ નાઇટ્રોબેન્ઝોઇક એસિડ. એમાં હું સ્ટ્રક્ચર આ રીતે ડ્રો નથી કરતો. ઓર્થો નાઇટ્રોબેન્ઝોઇક એસિડ તો એમાં ઓર્થો ઇફેક્ટને લીધે મોર એસિડિક થાય. પછી પેરાનાઇટ્રો કારણ કે NO2 ગ્રુપ માઇનસ M ઇફેક્ટ શો કરે ને બીકોઝ ઓફ ધી માઇનસ M ઇફેક્ટ its acidic nature increases. So orthonitro, then paranitro, then metanitro, because on the meta position it shows minus I effect only. જો રિપીટેડલી એટલી બધી વખત આવે છે પણ ઓલ્ધો મેઇન કન્સેપ્ટ જે હોય એવી લાઈન છે તો આ એક લાઈન આવી છે કે ઓર્થો અને પેરા પોઝિશન ઉપર જ પ્લસ એમ કે માઇનસ એમ ઇફેક્ટ શો થાય. મેટા પોઝિશન ઉપર પ્લસ આઈ ઓર માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ જ શો થાય. આવું આ બે સ્ટેટમેન્ટ તમને પરમેનન્ટલી યાદ રહી જવા જોઈએ કે દર વખતે તમને કોઈ યાદ કરાવવા થોડું આવશે. ખ્યાલ આવે છે? આ તો બેઝિક કન્સેપ્ટ થઈ ગયો તો એ તો યાદ રહી જવું જોઈએ. ઓકે, પણ તમે
તમને સરસ યાદ રહી જાય છે ને, કામ પણ સારું કરો છો. ઓકે, તો બેન્ઝોઇક એસિડ ત્યાં લાસ્ટમાં આવશે. નાવ એન્થ્રાનિલિક એસિડની વાત કરતા હતા ને, ચલો આવી ગયો એન્થ્રાનિલિક એસિડ, બરાબર. ઓર્થો એમિનો બેન્ઝોઇક એસિડ which is also known as anthranilic acid. Okay, it shows Zwitter ion. Aminobenzoic acid માં Zwitter ion બને, either it is on ortho position, either it is on meta or on para position. તો એ બધામાં Zwitter ion બને, પણ ક્યાંક એની જે બને Zwitter ion, તો એની સ્ટ્રેન્થ જે છે અથવા તો એની પોસિબિલિટીઝ જે છે એ વધારે હોય ક્યાંક ઓછી હોય. somewhere it is higher and somewhere it is less. તો એના બેઝ ઉપર કમ્પેરિઝન એક આવે. સેકન્ડ થિંગ તમે જુઓ તો aminobenzoic acid, amino group shows basic nature and COOH group shows acidic nature. But when you are asked for the acidic characteristic, then you should focus on COOH and what kind of group present with that structure and what kind of effect on COOH by the other groups. તમારું થિંકિંગ આ ટાઈપનું હોવું જોઈએ કે COOH ઉપર બીજા ગ્રુપની ઇફેક્ટ શું આવશે, because you are asked for the acidic nature. If you are asked for the basic nature, then think about NH2, what kind of effect on that NH2 group by the other present group. So on this way you should think. તો તમને એસિડિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તમને પૂછેલી છે, તો તમારો એસિડિક ગ્રુપ જે છે એસિડિક ગ્રુપ ઉપર બીજા જે પ્રેઝન્ટ ગ્રુપ છે એની ઇફેક્ટ શું આવશે એમ જોવાનું છે તમારે, રાઈટ. C double bond O, bond O, bond H and bond NH2. Nitrogen is having lone pair. There is a hydrogen bond intramolecular H bond, right? But it is a weaker bond and nitrogen can donate its lone pair and accept H plus ion. C double bond O, bond O minus, bond NH3 plus. તો કોઈ કમ્પાઉન્ડ કે જેની અંદર એસિડિક ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે અને NH2 પણ પ્રેઝન્ટ છે અને એમાં એ સેમ કમ્પાઉન્ડમાં એક H+ રિલીઝ કરી દે અને બીજો H+ એક્સેપ્ટ કરી દે, તો આ ટાઈપનું જે સ્ટ્રક્ચર મળતું હોય તો એમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ જોવા મળે છે. It shows equilibrium, and that's why normally its acidic characteristic decreases. કારણ કે H+ release તો નથી થતો. How do you find acidic nature through the K value or P of K value? And it can be calculated through the concentration of H+ ion, but there is no released H+ ion. એટલે એવું નથી કે સાવ રિલીઝ નથી થતા, પણ એ રિલીઝ થતા H+ જે છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન somehow slightly it is decreased because of this Zwitter ion. ક્લિયર છે? આ Zwitter ion બને છે. It is known as Zwitter ion. કોઈ કમ્પાઉન્ડ કે જેમાં itself એક H+ છે એ રિલીઝ કરી દે અને બીજો H+ એક્સેપ્ટ કરી દે અને એની વચ્ચે આવું ઇક્વિલિબ્રિયમ હોય તો એને Zwitter ion કહેવાય. આ 12th ના આલ્ડીહાઇડ કીટોન કાર્બોક્સિલિક એસિડ વાળા ચેપ્ટરની અંદર આવશે અને બાયોમોલેક્યુલ્સ જે છે ચેપ્ટર એની અંદર પણ
આવશે ઝ્વિટર આયન. તો એમિનો બેન્ઝોઇક એસિડ, અને એ કોઈ પણ પોઝિશન ઉપર હોય તો ઝ્વિટર આયન પોસિબલ છે ઓર્થો મેટા અને પેરા ત્રણેયમાં, પણ મેક્સિમમ પોસિબિલિટી ઓર્થો ઉપર હોય, પછી મેટા ઉપર હોય, પછી પેરા ઉપર હોય, આમ થાય. ઓકે, તો આ એક રીઝન છે કે એમિનો બેન્ઝોઇક એસિડ છે એનો એસિડિક નેચર જે છે એ એસિડિક નેચર ડિક્રીઝ થાય છે. સો બેન્ઝોઇક એસિડ is more acidic than any other amino benzoic acid. Now comparison of amino benzoic acid then meta amino benzoic acid. Meta amino benzoic acid શું છે? મેટા એમિનો બેન્ઝોઇક એસિડ. તો આ જે મેટા એમિનો બેન્ઝોઇક એસિડ હોય તો એ મેટા પોઝિશન ઉપર કે અહીંયા ઝ્વિટર આયન બને, પણ જેમ એકબીજાથી દૂર હોય એમ એ પોસિબિલિટી ડિક્રીઝ થતી જાય. વન થિંગ. સેકન્ડ થિંગ, on the meta position NH2 shows minus I effect, and because of the minus I effect acidic nature increases. ઓર્થો અને પેરા પોઝિશન ઉપર તો પ્લસ એમ ઇફેક્ટ શો કરશે ને, પ્લસ એમ ઇફેક્ટ શો કરે છે, બરાબર. એટલે અહીંયા આગળ મેટા છે બેન્ઝોઇક એસિડ જે છે આમાં મેં કહ્યું એમ ઝ્વિટર આયન તો બને જ છે, એટલે જ એનું એસિડિક સ્ટ્રેન્થ બેન્ઝોઇક એસિડ કરતા લેસ છે, પણ બટ કમ્પેરેટિવલી ઓર્થો એમિનો કે પેરા એમિનો બેન્ઝોઇક એસિડ કરતા હાયર છે. નેક્સ્ટ ઇઝ COOH and ortho amino benzoic acid. Now let me complete. COOH and para amino benzoic acid last માં આવે. આવું કેમ થયું? Because both the compound from Zwitter ion, both the compound shows plus M effect. Hello, it shows plus M effect, and this one also shows plus M effect, and because of the plus M effect its acidic nature decreases. Then how do you compare it? Next is minus I, and on the ortho position minus I is more stronger than para position, and that's why this is more acidic than para amino benzoic acid. So please remember this order for the amino benzoic acid. Benzoic acid, next is meta amino benzoic acid, then ortho amino benzoic acid, and then para amino benzoic acid. Clear? ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, ક્લિયર છે ને? બરાબર. ઝ્વિટર આયન ધેટ મીન્સ કે અહીંયા આગળ કમ્પાઉન્ડમાં જ તે H+ રિલીઝ કરે એક ગ્રુપ જે છે, અને બીજું ગ્રુપ એવું હોય કે જે H+ એક્સેપ્ટ કરી લે, અને એના લીધે આ બંનેમાં શું થાય? ઇક્વિલિબ્રિયમ આવે. તો આ ટાઈપનો જે એક H+ રિલીઝ કરે અને બીજો H+ એક્સેપ્ટ કરે ત્યારે જે આયન મળે ને, that ion is known as Zwitter ion. બરાબર? ઓકે. Relative acidic strength of chlorobenzoic acid, I think you can understand it very easily. Orthochlorobenzoic acid, because of the ortho effect, it shows it is having more acidic strength. And next is metachloro, minus I effect જ જોવાની છે, બરાબર. પહેલામાં ઓર્થો ઇફેક્ટ જુઓ તો બીજામાં માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ, કે પહેલેથી માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ શરૂ કરો તોય ચાલે, કારણ કે ઓર્થો પોઝિશન ઉપર જે છે તો એ માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ જે છે એ મૂળ હોય, because it is very nearer to the COOH group, then metachloro, then parachlorobenzoic acid, and then benzoic acid. કારણ કે Cl છે એ બધામાં કયું ઇફેક્ટ શો કરે છે? કઈ? યસ, માઇનસ I effect. Okay, but there is a note
what kind of knot is there? Let's see. Comparison of parachlorobenzoic acid and parafluorobenzoic acid. COOH, Cl. COOH અને F. ઓકે, નોર્મલી આપણે આની માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ લઈએ છીએ, સાચું પણ છે, અને એ પ્રમાણે જોવા જાવ તો ફ્લોરિન ઇઝ હેવિંગ મોર માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ દેન ક્લોરિન. But it can also show plus M effect. That means it can donate electron pair. And on that basis, તો આપણે બેક બોન્ડિંગ ની અંદર એવું જોઈ ગયા કે અહીંયા આગળ જે લોન પેર ડોનેટ થશે એ Cl છે, તો Cl ની કઈ ઓર્બિટલ માંથી? 3p માંથી. કઈ ઓર્બિટલ માં? તો બેન્ઝીન રિંગ માં તો કાર્બન છે. કાર્બન ઇઝ હેવિંગ 2p ઓર્બિટલ. સો પ્લીઝ correct it. So it shows 3p 2p. બેક બોન્ડિંગ થશે, આ જે લોન પેર આપશે તો એ કાર્બન ની કઈ ઓર્બિટલ માં? 2p માં. તો 3p માંથી 2p માં આવે. Okay, what happened here? It is from 2p to 2p. બંને 2p છે, ફ્લોરિન માં 2p હોય, કાર્બન માં 2p હોય, so 2p 2p. So 2p 2p overlapping is more effective, more easily it can be formed, and that's why its acidic nature decreased as compared to parachlorobenzoic acid. કારણ કે આમાં જે થશે એ કેવું હશે? So it shows a weaker plus R or plus M effect, and it shows stronger plus R effect. Right? ખ્યાલ આવે છે? આ ઇલેક્ટ્રોન પેર 2p માંથી કાર્બન ની 2p માં જશે અને અહીંયા 3p માંથી 2p માં જશે. તો તમને મેં બેક બોન્ડિંગ વખતે કંઈક ઓર્ડર લખાવેલો એનું સ્ટ્રેન્થ વાઇઝ 2p 2p ઇઝીલી થતું હોય, પછી 3p 2p છે એ ડિફિકલ્ટ હોય, બરાબર? 3p 3p છે એ થઈ શકતું હોય, પણ એનું ઓવરલેપિંગ જે છે એ ઓવરલેપિંગ જેમ ડિફરન્સ વધતો જાય કે ઇવન જેમ 3p 4p એમ તમે જતા જાઓ તો એમ એ ઓવરલેપિંગ કમ્પેરેટિવલી લેસ થાય, બરાબર? ઓકે, તો અહીંયા આગળ આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ આપણે કરી લીધી. ઓકે, નાઉ બેન્ઝોઇક એસિડ અને બંને બાજુએ મિથાઇલ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય, 2,6 ડાયમિથાઇલ બેન્ઝોઇક એસિડ. તો બંને સાઈડમાંથી ઓર્થો ઇફેક્ટ છે વધારે જ લાગે. સો મોર ઓર્થો ઇફેક્ટ, સો ઇટ ઇઝ મોર એસિડિક. અને ટર્શરી બ્યુટાઇલ ગ્રુપ હોય, COOH બોન્ડ C, CH3 CH3 and CH3. So it is tertiary butyl group. તો tertiary butyl group ને લીધે આ જે છે એ મોર એસિડિક છે, પણ આની કમ્પેરિઝનમાં બંને બાજુએથી ઓર્થો ઇફેક્ટ લાગે એટલે આ મોર એસિડિક છે. અહીંયા બલ્કી ગ્રુપ છે એના કારણે ઓર્થો ઇફેક્ટ વધારે લાગે. કોના કરતા? ઓનલી મિથાઇલ ગ્રુપ હોય તો એ ઓનલી મિથાઇલ ગ્રુપ જે છે એની કમ્પેરિઝનમાં આમાં ઓર્થો ઇફેક્ટ વધારે હોય એટલે મોર એસિડિક છે, બરાબર? તો આમાં ઓર્થો ઇફેક્ટ જેમ વધારે લાગે એમ વધારે, as more is the ortho effect, more is the acidic nature. Dicarboxylic acid, so in dicarboxylic acid, as two COOH group are nearer to each other, more is the minus M effect and more is the acidic nature.
તો અહીંયા આગળ 1,2 benzene 1,2 dicarboxylic acid which is more acidic than benzene 1,4 dicarboxylic acid. See the difference. ઓકે, અહીંયા આગળ કર્યું છે. ઓકે, COOH and COOH. તો આ બેન્ઝીન 1,2 ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ થાય, ઓર્થો પોઝિશન ઉપર છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ -m ઇફેક્ટ શો કરે છે એમ પણ તમે કહી શકો, અથવા તો એમ કહો કે અહીંયા ઓર્થો ઇફેક્ટ પણ પોસિબલ છે, બરાબર. ઓકે, તો ઓર્થો ઇફેક્ટને લીધે શું થશે? મોર એસિડિક. નેક્સ્ટ ઇઝ પેરા પોઝિશન ઉપર હોય એને આપણે લીધું. કેમ? તો કે આ જે છે ઇટ શોઝ -m ઇફેક્ટ એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધી -m ઇફેક્ટ ઇટ્સ એસિડિક નેચર ઇન્ક્રીઝડ. એન્ડ ધેન on 1,3 benzene 1,3 dicarboxylic acid, on the meta position it shows only -I. એટલે એ છેલ્લે આવશે. ક્લિયર? ઓકે, ફિનોલ્સની અંદર, તો ફિનોલ્સની અંદર અગેન ફિનોલની અંદર પણ આપણે એવું કહી શકીએ ઇલેક્ટ્રોન વિથડ્રોઈંગ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય તો એ કેવો હશે? મોર એસિડિક હશે. પછી ફિનોલ અને ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝિંગ ગ્રુપ વાળું કોઈ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હશે તો એ લાસ્ટમાં આવશે, મીન્સ કે લેસ ઓર લીસ્ટ એસિડિક થશે. એમાં આપણે ફંક્શનલ ગ્રુપ મૂકતા જઈએ તો શું થાય? ઓકે, ઓર્થો ઇફેક્ટની વાત ક્યાં કરવાની? ઇટ ઇઝ ઓનલી ફોર બેન્ઝોઇક એસિડ, ઓનલી ફોર બેન્ઝોઇક એસિડ. જ્યારે બેન્ઝોઇક એસિડ બેન્ઝીન ઉપર COOH હોય અને એની એસિડિક સ્ટ્રેન્થની કમ્પેરિઝન હોય અને એની ઓર્થો પોઝિશન ઉપર કોઈ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે તો તમે ઓર્થો ઇફેક્ટ કહી શકો. ક્લિયર? અને ઓર્થો ઇફેક્ટ ને એવું બધું તમને આમ સમજવામાં એની અંદર કઈ છે જ નહીં આપણે, કારણ કે લિટલ બીટ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે ઇઝીલી એવું યાદ રાખી લેશું કે બેન્ઝોઇક એસિડ હોય મીન્સ કે બેન્ઝીન ઉપર COOH હોય ને એની ઓર્થો પોઝિશન ઉપર XYZ કોઈ પણ ફંક્શનલ ગ્રુપ આવે કે સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ પ્રેઝન્ટ હોય એ મોર એસિડિક હોય. ફિનિશ. આટલું યાદ રાખી લેવાનું, પૂરું થઈ ગયું, બરાબર. ઓકે, તો અહીંયા આગળ નાઇટ્રો ગ્રુપ, નાઉ નાઇટ્રો ગ્રુપ shows -m effect and because of the -m effect acidic nature increases. So more is the number of -m group present on ortho and para position, more is the acidic nature. So 2,4,6 trinitrophenol, that is more acidic than 2,4 dinitrophenol. It is more acidic than 4-nitrophenol, then orthonitrophenol. हाँ, एक ख्याल आया ना, 4-nitrophenol जो है that is more acidic than orthonitrophenol because of the hydrogen bonding. Don't forget. બરાબર, એક્સેપ્શન છે તો ખાસ યાદ રાખવાના કે ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ નોર્મલી છે મોર એસિડિક થવો જોઈએ. કેમ? તો કે ત્યાં -I ઇફેક્ટ મોર હોય પણ ત્યાં હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ થઈ જાય છે અને હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગને લીધે H+ એઝ કમ્પેર ટુ પેરાનાઇટ્રોફિનોલ ઇઝીલી રિલીઝ નથી થતો. પછી મેટાનાઇટ્રોફિનોલ અને લાસ્ટમાં ફિનોલ. બરાબર, આ આપણે આગળ ડિસ્કશનમાં આવી ગયું છે એટલે આ મેં નથી લીધું. ઓકે, પછી મિથાઇલ ગ્રુપ હોય તો મિથાઇલ ગ્રુપ shows +I and hyperconjugation. So its acidic strength અહીંયા OH છે કે ફિનોલ છે, ફિનોલ is more acidic than 3-methyl phenol. કહ્યું 3-methyl because it shows only +I. +I ને લીધે acidic strength decrease જ થાય. It is more acidic than paramethyl phenol, 4-methyl phenol. Why? Because this methyl group shows +I and hyperconjugation, and because hyperconjugation is more effective than inductive effect, so it is
મોર એસિડિક, કારણ કે એનાથી તો શું થશે, એસિડિક નેચર ડિક્રીઝ થશે. હવે હાઇપર કોન્જ્યુગેશનથી શું થાય, ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. આ બધું નંબર ઓફ ટાઈમ આગળ આવી ગયું. મિથાઇલ ગ્રુપ હતું અને મિથાઇલ ગ્રુપ છે એની હાઇપર કોન્જ્યુગેશનથી બેન્ઝીન રિંગના જે સ્ટ્રક્ચર્સ છે એ ડ્રો કરેલા છે. એટલે આ ન ખબર પડતી હોય તો પહેલા ત્યાં જતું રહેવાનું. ત્યાં કેવા સ્ટ્રક્ચર હતા જોઈ લો. તો કે હા, બેન્ઝીન રિંગમાં નેગેટિવ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થતો હતો કે નહીં, ઓર્થો પેરા પોઝિશન ઉપર હોય ત્યારે એમ જોઈ લેવાનું. બરાબર, તો એના ઉપરથી આઈડિયા આવશે. તો અહીંયા આગળ લેસ એસિડિક થશે અને પછી ઓર્થો વાળું આવશે. તો ઓર્થો વાળું લાસ્ટમાં કેમ આવ્યું, અને આ અહીંયા એવું કેમ થયું, તો કે આઈ હાઇપર કોન્જ્યુગેશન શો કરે ને આઈ હાઇપર કોન્જ્યુગેશન શો કરે. કોઈ એક ઇફેક્ટ છે એ સિમિલર હોય, ઇક્વલ થતી હોય સ્ટ્રેન્થ વાઇઝ, તો બીજી ઇફેક્ટ જોવાની. હાઇપર કોન્જ્યુગેશન ઇક્વલ છે તો પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ કમ્પેર કરો, એન્ડ પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ ઇઝ મોર ઇન ઓન ઓર્થો પોઝિશન. બરાબર, તો આમ આવશે. ક્લિયર? તો આ એક મિથાઇલ ગ્રુપ માટે ઓર્ડર આવી ગયો. સપોઝ કે ફિનોલ છે અને એમાં OCH3 એઝ એ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ હોય, તો મેટા પોઝિશન ઉપર OCH3 હોય તો -I ઓનલી, એટલે ફિનોલ કરતા પણ મોર એસિડિક આવે. ક્લિયર થાય છે આ વાત? આ બધું અલ્ટિમેટલી +I, -I, +M, -M ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો અહીંયા આગળ -I ઓનલી એટલે મોર એસિડિક, પછી ફિનોલ આવશે. નેક્સ્ટ ઇઝ OCH3 on ortho position and then para position. Why para is on last? જુઓ, અહીંયા કઈ આવશે +M, અહીંયા કઈ આવશે +M. તો +M તો ઇક્વલ હોય, then it show -I, and -I is more on ortho position. That's why orthomethoxyphenol, which is more acidic than paramethoxyphenol. Clear થાય છે? કમ્પેરિઝન વિથ રીઝન, તો જ આ તમને યાદ રહેશે. હવે અહીંયા હા, ડેફિનેટલી અહીંયા યાદ રાખવા માટે સમજવું જરૂરી છે. બરાબર? Comparison of acidic strength of aminophenols. તો એમિનોફિનોલ ની અંદર મેટા એમિનોફિનોલ છે which is more acidic. કેમ આ મેટા એમિનોફિનોલ આવ્યું? કારણ કે મેટા પોઝિશન ઉપર આવું ગ્રુપ હોય તો એ -I only, it shows -I effect, and because of the -I effect its acidic strength increases. તો મેટા એમિનોમાં તો શું થાય, તો કે ઓર્થો -I ઇફેક્ટ ને લીધે મોર એસિડિક થશે. પછી ફિનોલ આવશે. કેમ? તો કે ઓર્થો ને પેરા પોઝિશન ઉપર તો શું આવે, શું આવે? સંભળાતું નથી? છેક તમારા ઘરેથી મને અહીં સુધી જવાબ સંભળાવો જોઈએ કે +M ઇફેક્ટ, +M ઇફેક્ટ, +M ઇફેક્ટ. અને +M ઇફેક્ટ આવતી હોય તો એસિડિક સ્ટ્રેન્થ ડિક્રીઝ થાય. એટલે ફિનોલ પહેલા આવશે, ઓર્થો એમિનોફિનોલ પછી આવશે. હવે ઓર્થો એમિનોફિનોલ કેમ પેરા એમિનો કરતા પહેલા આવ્યું? સેમ રીઝન, +M તો ઇક્વલ હશે તો -I.
આમ થશે, બરાબર. ક્લિયર છે? અને OCH3 અને NH2 ની કમ્પેરિઝન લઈએ મેટા પોઝિશન ઉપર પણ, તો સાથે આપણને જે આપેલું છે કે મેટા મિથોક્સીફિનોલ છે એ મોર એસિડિક છે મેટા એમિનોફિનોલ કરતા. આવું કેમ? તો કે OCH3 ની માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ ધેટ ઇઝ મોર દેન NH2 ગ્રુપ. તો માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ ત્યાં કમ્પેર કરવાની છે. તો માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ જેની વધારે હશે એ મોર એસિડિક થશે. So metamethoxyphenol is more acidic than meta-aminophenol, and that is more acidic than phenol. Clear? Comparison of the acidic strength of halo acid, all halophenols except parafluorophenol. Okay. શું કહે છે? તો ઓર્થો પોઝિશનમાં હોય તો માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ મેક્સિમમ હોય એટલે એ મોર એસિડિક થશે. પછી મેટા આવશે, પછી પેરા આવશે, અને પછી ફિનોલ આવશે, બરાબર. ઓકે. સપોઝ ClBr અને I વાળું જે છે કે જે સમજવા જેવું છે, શું કહે છે? અહીંયા Cl હોય, ઓર્થોક્લોરોફિનોલ. As more is the minus I effect, more is the acidic nature. તો ClBr અને I માં Cl છે એની ઇફેક્ટ માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ મોર હોય, એટલે this is more acidic than orthobromophenols, and it is more acidic than orthoiodophenol, and it is more acidic than orthofluorophenol. Now it is least acidic. Why? Because of the strong hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding. Because of the intramolecular hydrogen bonding, this H plus cannot easily released. Otherwise તો એવું થવું જોઈતું હતું ને કે આ જે છે એ સ્ટ્રોંગેસ્ટ એસિડ આવવો જોઈતો હતો એમંગ ઓફ ધીસ ફોર, કારણ કે ફ્લોરિન ઇઝ હેવિંગ strong minus I effect in halogen atoms, બરાબર. તો અહીંયા આગળ because of the intramolecular hydrogen bonding આમ હતું, બરાબર. પછી આપણે ઓલરેડી વાત કરી ગયા છીએ, એની ડિસ્કશન છે. કેવી રીતે આવે છે જુઓ. ફિનોલ છે 2,6 dimethyl, Me that means methyl, 2,6 dimethyl 4-nitrophenol. It is having more acidic, it is more acidic than 3,5-dimethyl 4-nitrobenzoic acid. Now, what is the reason? And reason is very simple. Because of the steric hindrance or repulsion, this NO2 group become out of the plane. આ જે NO2 ગ્રુપ છે એ ક્યાં આવી જશે? આઉટ ઓફ ધ પ્લેન. NO2 ગ્રુપ આઉટ ઓફ ધ પ્લેન આવશે તો એ -M ઇફેક્ટ શો નહીં કરી શકે. So because of the steric hindrance, NO2 group became out of the plane. આમ થાય તો NO2 group out of the plane આવે, so no minus M effect.
તો માઇનસ એમ ઇફેક્ટ લાગતી જ નથી. માઇનસ એમ ઇફેક્ટના કારણે એસિડિક સ્ટ્રેન્થ ઇન્ક્રીઝ થતી હોય છે. અહીંયા ઇટ શોઝ માઇનસ એમ ઇફેક્ટ. બરાબર, અહીંયા માઇનસ એમ ઇફેક્ટ લાગે છે એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ મોર એસિડિક દેન ધીસ કમ્પાઉન્ડ. બરાબર. Now, some discussion on basicity of aromatic amines. Basicity of aromatic amines. તો અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપ હોય, EDG, ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટિંગ ગ્રુપ on meta or para position, then it is more basic than aniline. Clear है? माने aniline is more basic than electron aniline, which is having electron withdrawing group on meta or para position. એટલે કે અહીંયા આગળ કમ્પેરિઝન જે આપી મેટા પેરા પોઝિશન ઉપર જ આપી અને આપણે અહીંયા આગળ ક્લેરિફિકેશન આપી દીધું કે એવું કેમ. NH2 અને અહીંયા જુઓ ઓર્થો પોઝિશન ઉપર શું મૂકી દીધું, G ગ્રુપ, કે એની ગ્રુપ નોર્મલી બલ્કી ગ્રુપ which is present on ortho position of the amino group in aniline. So because of this bulky group, it resists to accept H plus, or you can say it, because of the steric hindrance, this NH2 group cannot donate its lone pair. આ જે લોન પેર ડોનેટ કરવો જોઈએ એ લોન પેર ઇઝીલી ડોનેટ નથી કરી શકતું. બરાબર, એટલે આપણે આને શું કહીએ છીએ, SIP, સ્ટેરિક ઇન્હિબિશન ઓફ પ્રોટોનેશન. તો એ પ્રોટોનેશન જે કરવાનું હોય તો એ પ્રોટોનેશન પોસિબલ નથી થતું. કેમ? તો કે અહીંયા જે ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ છે એ ગ્રુપની પ્રેઝન્સમાં એ લોન પેર ડોનેટ નથી કરી શકતું. So it is less basic than aniline. આમ આવશે. બરાબર. So due to steric hindrance, બરાબર, 2H2O, that means to accept H plus, so accept orthoaminophenol. ક્યાં નથી એ? ઓર્થોએમિનોફિનોલ ની અંદર. બરાબર, તો ઓર્થોએમિનોફિનોલ છે એ આપણે જોઈ ગયા, હમણાં આવશે પણ ખરું. Relative strength of toluenes. Toluenes, that means benzene ring with NH2 and CH3. તો એનિલિન માં CH3 ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય ઓર્થો મેટા પેરામાં. its common name is toluene. So paramethyl toluene is more basic than meta-methyl toluene. શું કામ? તો કે પેરામિથાઇલમાં જે મિથાઇલ ગ્રુપ આવશે, જુઓ અહીંયા જે મિથાઇલ ગ્રુપ આવે છે તો આ મિથાઇલ ગ્રુપ જે છે એ પ્લસ આઈ અને પેરેલલ હાઇપર કોન્જુગેશન શો કરે. તો પ્લસ આઈ અને હાઇપર કોન્જુગેશનના લીધે શું થાય? એનું બેઝિક નેચર ઇન્ક્રીઝ થાય, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થાય પ્લસ આઈ અથવા તો હાઇપર કોન્જુગેશનને લીધે. એટલે આ જે છે એ રિલેટિવલી મોર બેઝિક થશે. પછી નેક્સ્ટ કયું આવે છે જોજો, તો કે નેક્સ્ટ આવશે એ મેટા મિથાઇલ વાળું, 3 મિથાઇલ વાળું આવશે પ્લસ આઈ. નેક્સ્ટ કયું આવશે? એનિલિન. અને એનિલિન પછી ઓર્થો મિથાઇલ
ફિનોલ અરે સોરી ઓર્થો મિથાઇલ એનિલિન આવશે. કેમ? તો ઓર્થો પોઝિશન ઉપર મિથાઇલ આવ્યું, SIP because of the steric inhibition of protonation. સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સને લીધે શું થશે? પ્રોટોનેશન પોસિબલ નહીં થાય અને એટલે એની બેઝિક સ્ટ્રેન્થ જે છે એ લિસ્ટ બેઝિક છે. ક્લિયર છે? ઓકે. રિલેટિવ બેઝિક સ્ટ્રેન્થ ઓફ મિથોક્સિએનિલિન્સ or it is commonly also known as એનિસિડિન્સ. બેન્ઝીન ઉપર OCH3 હોય તો એનિસોલ કહેવાય ને, અને બેન્ઝીન ઉપર NH2 છે એને એનિલિન કહેવાય. એ બેયનું કંઈક મિક્સચર કરીને કોમન નેમ આવું બનાવ્યું છે, એનિસિડિન્સ. તો એનિસિડિન્સ હવે અહીંયા બેઝિક નેચર છે. જુઓ તો બેઝિક નેચર માટે બેઝિક સ્ટ્રેન્થ માટે શું છે? તો કે બેઝિક સ્ટ્રેન્થની માટે પ્લસ એમ ઇફેક્ટ જે છે એ પ્લસ એમ ઇફેક્ટ શો કરવું જોઈએ. તો અહીંયા આ જે પ્લસ એમ ઇફેક્ટ શો કરતું હોય તો એનાથી શું થાય? બેઝિક નેચર ઇન્ક્રીઝ થાય. બરાબર? ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થશે એટલે. સો પેરામિથોક્સિએનિલિન ઇઝ મોર બેઝિક ધેન એનિલિન. And aniline is more basic than meta or 3-methoxyaniline. આવું થાય? કેમ? તો કે now it shows -I only, plus m show નહીં કરે. Sorry, અહીંયા I did a mistake. Paramethoxyaniline, then orthomethoxyaniline, and then metamethoxyaniline. ઓકે, અહીંયા આગળ પેરામિથોક્સી, પછી એનિલિન, then OCH3. બરાબર? તો અહીંયા પ્લસ એમ ઇફેક્ટ શો કરશે. તો એ પ્લસ એમના કારણે એનું જે બેઝિક નેચર છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. ફિનોલ, basic strength of hydroaniline, parahydroxy phenol, parahydroxyaniline, NH2 and OH. Now, if you are asked for the basic strength, then you should look after NH2 group, because this nitrogen can donate electron pair. And what kind of effect on this NH2 group by this OH group? ખ્યાલ આવે છે? કન્ફ્યુઝ નહીં થઈ જવાનું આમાં. તો OH ગ્રુપ જે છે એની NH2 ઉપર શું ઇફેક્ટ આવશે? ઇટ શોઝ પ્લસ એમ ઇફેક્ટ, and because of the plus m effect, basic nature increases, so its basicity increases. Then orthohydroxyaniline, NH2 and OH. Now what happened when this NH2 accept H plus it form NH3 plus, it form NH3 plus, and this O bond H, and because of the hydrogen bonding it become stable, and that's why it is more basic. બરાબર? પછી નેક્સ્ટ જે આવશે એનિલિન આવશે, અને એનિલિન પછી
નેક્સ્ટ જે આવશે એ મેટા હાઇડ્રોક્સી એનિલિન આવશે, કારણ કે અહીંયા આગળ શું થશે, OH ગ્રુપ છે એ માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ શો કરશે એટલે એ શું થશે, લેસ બેઝિક થશે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ જે ઓર્ડર આવશે એમાં પેરાહાઇડ્રોક્સી પછી ઓર્થોહાઇડ્રોક્સી જે છે, જે નોર્મલી SIP સ્ટેરિક ઇન્હિબિશન ઓફ પ્રોટોનેશન થતું હોય એની જગ્યાએ અહીંયા આગળ હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગને લીધે ત્યાં એ મોર બેઝિક આવશે. નાઇટ્રો ગ્રુપ છે તો નાઇટ્રો ગ્રુપ માઇનસ એમ ઇફેક્ટ શો કરે, SIP પણ લાગે તો ઓર્થો નાઇટ્રો એનિલિન છે એ લીસ્ટ બેઝિક થાય. એનાથી મોર બેઝિક છે એ પેરાનાઇટ્રો થશે, કારણ કે માઇનસ એમ ઇફેક્ટ શો કરશે પણ SIP નહીં શો કરે, સ્ટેરિક ઇન્હિબિશન ઓફ પ્રોટોનેશન. પછી મેટાનાઇટ્રો એનિલિન આવશે એટલે એના કરતાં મોર બેઝિક, કારણ કે ત્યાં માઇનસ આઈ ઓનલી આવશે, અને એનિલિન કે જેમાં કોઈ પણ માઇનસ આઈ કે માઇનસ એમ ઇફેક્ટ શો નથી કરતું એટલે એનિલિન છે એ મોર બેઝિક થશે. ક્લિયર. પછી ક્લોરોમાં લઈ લો, Cl કે હેલોજન વાળું લઈ લો તો એમાં પણ સેમ, એનિલિન ઇઝ મોર બેઝિક દેન પેરાક્લોરો, કારણ કે ત્યાં માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ આવશે. પણ માઇનસ આઈની સાથે ત્યાં શું આવશે, માઇનસ આઈ લેસ હશે, અને એની અને ઓર્થોની કમ્પેરિઝન કરશો ત્યારે પ્લસ એમ ઇફેક્ટ પણ એ શો કરે, તો એ પ્લસ એમ ઇફેક્ટ અને લેસ માઇનસ આઈ ઇફેક્ટને લીધે મોર બેઝિક છે. પછી નેક્સ્ટ જે છે એ મેટાક્લોરો એનિલિન, તો મેટાક્લોરો એનિલિનમાં શું થશે, માઇનસ આઈ ઓનલી Clની, તો એના લીધે એ મોર બેઝિક થશે. અને ઓર્થોક્લોરોમાં શું થશે તો કે એ સ્ટ્રોંગ માઇનસ આઈ અને લેસ પ્લસ એમ પણ શો કરશે પણ કમ્પેરેટિવલી લેસ હશે, એટલે એ લાસ્ટમાં આવશે. ગેસિયસ ફેઝની અંદર તમે ઇન ગેસિયસ ફેઝ, ગેસ ફેઝ 3 ડિગ્રી ગ્રેટર દેન 2 ડિગ્રી ગ્રેટર દેન 1 ડિગ્રી ગ્રેટર દેન NH3 આમ આવશે. તો ગેસિયસ ફેઝમાં આલ્કાઇલ એમાઇનની વાત છે, હવે એરોમેટિક એમાઇન્સની વાત પૂરી થઈ ગઈ. તો 3 ડિગ્રી 2 ડિગ્રી 1 ડિગ્રી, બરાબર, આ કોમન ગેસિયસ ફેઝમાં. બટ વોટ અબાઉટ ઇન એક્વિયસ ફેઝ? સો અબાઉટ એક્વિયસ ફેઝ, NH2 bond C double bond NH bond NH2. Guanidine, it is more basic. Why it is more basic? Because this lone pair can be donated very easily, and if it donate its lone pair, NH2 plus is there, bond NH2 bond NH2 આમ થાય, H પ્લસ એક્સેપ્ટ કરે તો હવે શું થાય, આ જે છે પ્લસ ચાર્જ એને રિમૂવ કરવા માટે આ લોન પેર આ બાજુ આવે, ડબલ સિંગલ લોન પેર છે તો આ લોન પેર આમ આવે, એટલે અહીંયા આગળ NH2 પ્લસ ડબલ બોન્ડ C બોન્ડ NH2 બોન્ડ NH2 આમ થાય. તો રેઝો સ્ટેબલ થશે ને, પોઝિટિવ ચાર્જ જે આવે છે એ રેઝોનન્સથી સ્ટેબલ થશે. નેક્સ્ટ જે છે એ ઓકે અહીંયા હું ડ્રો કરું તો આ લોન પેર આમાં આવી શકે, બરાબર, તો આ અહીંયા પાછું આવી જાય, એટલે NH2 બોન્ડ C બોન્ડ NH2 ડબલ બોન્ડ NH2 પ્લસ. તો અહીંયા આગળ પ્લસ ચાર્જ છે એ રેઝોનન્સથી સ્ટેબલ થાય છે, એન્ડ ધેટ્સ વાય ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ બેઝિક. નેક્સ્ટ ઇઝ R બોન્ડ C બોન્ડ NH2 ડબલ બોન્ડ NH આમ હોય. એમિડીન, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એમિડીન, તો સેમ મેટર અહીંયા પણ આવશે, H પ્લસ એક્સેપ્ટ કરશે એટલે પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે, અને આ બંને વચ્ચે પોઝિટિવ ચાર્જ છે એ રેઝોનન્સથી સ્ટેબલ થશે. ધેન નાવ 2 degree, 3 degree and 1 degree when R is not equal to methyl group. That means કે ethyl હોય કે બીજું કોઈ પણ હોય, પણ મિથાઇલ ન હોય તો 231, 2 degree, 3 degree, 1 degree, and next is ammonia. But if R is equal to methyl, then we know 2 degree, 1 degree, and then 3 degree. When R is
ઇક્વલ ટુ મિથાઇલ. તો અહીંયા આગળ મિથાઇલ હોય તો 213, મિથાઇલ એક્સેપ્ટ મિથાઇલ ગ્રુપ ઇટ ઇઝ 231. તો એ રીતે તમે યાદ રાખી શકો. સો these are the basic nature of anilines and alkyl amines. પછી બેઝિક કેરેક્ટર ઓફ ધ ફોલોઈંગ પણ એ આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ અને લાસ્ટ JEE મેઇન 2018 નો ક્વેશ્ચન કરી લઈએ એટલે અહીંયા આપણું ઓલમોસ્ટ જે કામ છે એ પૂરું થઈ ગયું કે ઓલમોસ્ટ બધી જ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સ જે કહેવાય તો એ ટાઈપની મેટર છે એ ડિસ્કશનમાં આવી ગઈ આપણે બરાબર. 12thની પણ અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની પણ પૂરી કરી આપણે. જુઓ તો અહીંયા આગળ NH2 ડબલ બોન્ડ, સેકન્ડ સ્ટ્રક્ચર જે છે એમાં ડબલ બોન્ડ NH, this is 2, 3 that is bond NH2 અને જે ફોર્થ સ્ટ્રક્ચર છે એમાં NHCH3. So this is, you can see that it is 2 degree alkyl amine and 2 degree amine છે, મિથાઇલ અને ઇથાઇલ ગ્રુપ છે. ડબલ બોન્ડ પણ નથી, રેઝોનન્સ પણ નથી, કશું જ નથી. ઇટ કેન ડોનેટ ઇટ્સ લોન પેર વેરી ઇઝીલી. સો ફોર્થ ઇઝ ધ મોસ્ટ બેઝિક એમોંગ ઓફ ધીસ 4. વિચ વન ઇઝ નેક્સ્ટ? તો અહીંયા આગળ શું થશે? CH2 બોન્ડ, CH ડબલ બોન્ડ CH2 આમ છે તો અહીંયા લોન પેર જે છે એ ક્યાંય રેઝોનન્સમાં તો છે નહીં. તો આ CH ડબલ બોન્ડ CH2 it shows only -I effect. બરાબર. તો એના લીધે પછીનું બેઝિક સ્ટ્રેન્થ જે છે એની આવશે. અહીંયા આગળ શું થશે લોન પેર? તો કે અહીંયા ડબલ બોન્ડ છે, ડબલ બોન્ડ છે એટલે આ નાઇટ્રોજન છે એ sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ્ડ નાઇટ્રોજન છે. So that's why it is having less basic nature. બરાબર, કારણ કે એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી મોર હોય ને. આ sp3 છે. અહીંયા આગળ રેઝોનન્સ છે તો રેઝોનન્સને લીધે એ ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન પર ડોનેટ નહીં કરી શકે કારણ કે લોન પેર જે છે એ રેઝોનન્સમાં છે. સો 4 1 then 2 then 3. So this is the correct order for basicity. Okay, I hope કે એસિડ બેઝના રિગાર્ડિંગ તમારા જે કાંઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ઓલમોસ્ટ બધા જ અહીંયા કવર થઈ ગયા હશે. બાકી પ્રેક્ટિસ અને ઇફેક્ટ્સ છે એ પ્રોપરલી તમારે લર્ન કરેલી હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. કેટલીક સિમ્પલ વન લાઇનર્સ છે, રિપીટેડલી હું તમને એક્સપ્લેન કરતો ગયો છું તો એ સિમ્પલ વન લાઇનર છે એ તમને યાદ રહેવા જોઈએ તો તમે એની એપ્લિકેશનની અંદર બહુ ઇઝીલી યુઝ કરી શકશો. ઓકે, થેન્ક યુ.